Subhajyoti Bhome. I am the Clinical Director for Academics and Research. Welcome to all of you for this press conference. I have with me a very august gathering today. I'll start from the left. We have to the extreme left, Dr. Chandramoli Bhattacharya. He is a consultant for tropical medicine and the lead for medicine at Peerless Hospital, Kolkata. Dr. Shobik Sural, he is a consultant nephrologist, clinical director, Department of Nephrology, Peerless Hospital, Kolkata. Professor Krishnanshu Rai, Medical Director, Peerless Hospital, Kolkata. Professor Shurita Paul, she is the Honorable Vice Chancellor for the West Bengal University of Health Sciences. And Ms. Sudeshna Molchanath, who is the Head of Clinical Dietetics at the Department of at Peerless Hospital, Kolkata. And she is also the organizing secretary for the international conference which is being held today. So, without wasting much time, I'll just give you the prelude of what this conference is all about. Today, we have this is a hybrid conference which is going on for with around 135 delegates being present here, and then we have not many delegates who have joined online. We are having speakers from across India who these are doctors as well as very senior dietitians, and there are also speakers from Switzerland. We have a speaker from Cambridge University in the UK. We also have international speakers joining us from the SAARC region. We have a speaker from Nepal, Ms. Praniti Singh, and we also have a speaker from Bangladesh, from a neighboring state, or neighboring country, Bangladesh. May I now request Sudeshna, if you would like to start, and once our delegates, once our dignitaries speak, I will ask the friends from media after our question. Sudeshna, কেন কনফারেন্সটা করা হচ্ছে? আমরা আমার যেটা উদ্দেশ্য আর কি যে নিউট্রিশন সাবজেক্টটা তো ভীষণ একটা ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট। ডক্টররা রয়েছেন, ওনারা মেডিসিন দিয়ে পেশেন্টদেরকে সুস্থ করেন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা আমরা থেরাপিউটিক ডায়েট বলি, ডায়েটটা কিন্তু ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। সেটা আমরা কোভিডের সময় দেখলাম যে ইমিউনিটি বুস্ট আপ করতে বলুন বা ওভারঅল যে মানুষের একটা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি সুস্থ থাকার জন্য প্রপার ডায়েট কিন্তু খুব দরকার। লোকে অসুস্থ হলে তখন একটা মেডিসিনের ট্রিটমেন্টের জন্য যায়, কিন্তু প্রথম থেকে যদি একটা প্রপার ডায়েট সবাই স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে পারেন, তাহলে কিন্তু অনেক সময় অনেকগুলো রোগকে আমরা প্রতিরোধ করতে পারি। তো সেটাই তো আমরা যারা ডায়েটিশিয়ান ডায়েটিক্স নিয়ে পড়ছি, তাদের লক্ষ্য যে রোগীকে সঠিক পদ্ধতিটা দেওয়া, যাতে তাদেরকে সুস্থ রাখা যায়। তো আমাদের এই ফ্র্যাটার্নিটিতে যারা আপকামিং যারা নিউট্রিশন নিয়ে পড়াশোনা করে, তাদেরকে মোটিভেট করার জন্য আমার এই প্রোগ্রামটা করার উদ্দেশ্য। কারণ আমরা দেখেছি যে আমরা যারা সিনিয়র, তারা অনেক জায়গাতে এই সাউথ ইন্ডিয়াতে, তারপরে দিল্লি বম্বেতে অনেক প্রোগ্রাম হয়, সেখানে সবাই আমরা অ্যাটেন্ড করি, কিন্তু জুনিয়র যারা তারা কিন্তু অ্যাটেন্ড করতে পারে না। আমার লক্ষ্যটা ওটাই ছিল যে আমাদের যারা নেক্সট জেনারেশন, ওদেরকে মোটিভেট করা, প্লাস এত বড় বড় স্পিকার যারা আছেন, ওনারা যদি ওনাদের ভিউজগুলো শেয়ার করেন ওদের সঙ্গে, বা কারেন্ট যেগুলো নিউট্রিশন প্র্যাকটিস চলছে সেগুলো যদি ওরা দেখে আমাদের নেক্সট জেনারেশন, তাহলে কিন্তু ওরা এই সাবজেক্টটাকে আরো ভালোবেসে আরো বেশি কাজ করতে এগিয়ে আসবে। তো মেনলি আর কি নেক্সট জেনারেশনকে মোটিভেট করার জন্যই আমার এটা করার উদ্দেশ্য। প্লাস আমরা যারা সিনিয়র রয়েছি, তারাও আরো সিনিয়র যারা রয়েছে, যারা রেগুলার প্র্যাকটিস করছেন, বিদেশে কি কাজ করতে হচ্ছে, নেবারিং কান্ট্রিতে কি কাজ হচ্ছে, সেই অ্যাওয়ারনেসটা আরো আমাদের নিজেদের এনরিচ করার জন্য আমরা ওনাদের স্পিকারদের এনেছি, যে ওনারা যাতে ওনাদের যে কারেন্ট এভিডেন্স বেসড প্র্যাকটিস সেগুলো আমাদের কাছে শেয়ার করেন। এটাই আমার করার উদ্দেশ্য। এরপর Honorable Vice Chancellor ke we're very honored to have Honorable Vice Chancellor West Bengal University of Health Sciences, Madam, if you would like to share your thoughts. Good afternoon, everybody. This is a very, very appropriate conference, I would say, because this is very much the need of the hour. তো বছর দুয়েক আগে বোধহয় হয়েছিল, কোভিডের জন্য হয়নি, আবার যে ফিয়ারলেস করছেন এটাকে, দিস ওয়াজ ভেরি মাচ নিডেড। অলরেডি সুদেশনা আপনাদের বলেছে। তার সাথে সাথে সিন্স ইউ আর ফ্রম দ্য মিডিয়া, আমি একটা জিনিস আপনাদের
মাধ্যমে সবাইকে জানাতে চাই যে ডায়েট এতটাই ইম্পর্টেন্ট ফ্রম বার্থ টু দ্য লাস্ট ডে অফ আওয়ার লাইফ, এবং পুরোটাই যে নতুন সায়েন্স তা কিন্তু নয়। এটা মা ঠাকুমা এবং এজেসে আবহমান কাল ধরে কিন্তু চলে আসছে যে সুস্বাস্থ্য এবং সুষম আহার যাকে বলা হয় প্রপার নিউট্রিশন। তো মানে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন হতে গিয়ে ইদানিং কালে কিন্তু দেখা গেছে যে অনেক সময় বাচ্চারা তাদেরকে আমরা জাঙ্ক ফুড দিয়ে ফেলি, ওভারওয়েট হওয়া, ওবেসিটি হওয়া, হাইপারটেনশন বেড়ে যাওয়া, ডায়াবেটিস বেড়ে যাওয়া, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বেড়ে যাওয়া, এগুলো সবেরই কিন্তু প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্ট ইজ হোয়াট আই উড লাইক টু এমফাসাইজ অন। ভালো থাকার জন্য যেগুলো করা উচিত এবং সেই অ্যাওয়ারনেসটা যদি হয়, যেমন এখন কিছু কিছু স্কুলে কি কি টিফিন বাচ্চারা আনবে বলে দেওয়া আছে। মানে একটা খুব ছোট এক্সাম্পল দিতে চাইছি যে সেভস টাইম, আই হ্যাভ মানি, সেই জন্য আমি আমার বাচ্চার টিফিনটা একদম দেখার মতন সুন্দর করে সাজিয়ে দিলাম, এরকম অনেক সিনেমাতেও দেখানো হয়। সেটা কিন্তু সোশ্যাল একটা অ্যাওয়ারনেস জেনারেট করার জন্য। এইখানে যেরকম প্রাইমারি রোল হচ্ছে কনফারেন্স থেকে যারা ইয়াং ডায়েটিশিয়ানস আছেন তারা ভালো ভালো স্পিকার্সদের, লার্নেড স্পিকার্সদের কথা শুনতে পারছেন, শিখতে পারছেন, তার সাথে সাথে আপনাদের মাধ্যমে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস, যেটা কিন্তু ইদানিং কালে কমে যাচ্ছে, রেডি টু ইট ফুডের দিকে বেশি ঝোঁক হচ্ছে। তার বিভিন্ন কারণ আছে, এত বেশি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হয়, বাচ্চা যদি দুবেলার টেলিভিশনে দেখে এই খাবারটা ওই খাবারটা, তখন তার রুটি আর তরকারি দিলে মনে হয় যে এটা আমার বাড়ির লোকেরা আমাকে কি খেতে দিচ্ছে। এটা পুরোটাই হচ্ছে কিন্তু একটা সোশিও ইকোনমিক ছাড়াও মিডিয়া, মানে এখন অ্যাডভার্টাইজমেন্টের যুগে, মায়েদের ব্যস্ততার যুগে অনেকটাই আমাদের পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু সেই জায়গায় জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ইজ হোয়াট আই উড লাইক টু এমফাসাইজ অন, এবং আপনারা যদি আপনাদের মতন করেও সেটা লোককে জানাতে পারেন যে ভালো করে ভালো খাওয়া বা ঠিকভাবে খাওয়াটা হচ্ছে বেঁচে থাকার জন্য সব থেকে বেশি জরুরি। অসুখ হলে ওষুধ খেতে হবে, তার সাথে পথ্য খেতে হবে, যেটা ক্লিনিক্যাল ডায়েটেটিক্স, থেরাপিউটিক ডায়েটেটিক্স। তাছাড়া প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্টটা ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। দ্যাট ইজ হোয়াট আই উড লাইক টু এমফাসাইজ। থ্যাংক ইউ। Professor Ryan, please. সবই তো বললেন, আমার দু তিনটা জিনিস বলা আছে। সেটা হচ্ছে যে আমরা সবাই জানি যে নিউট্রিশনের যদি অভাব হয় তাহলে আমরা তাকে বলি ম্যালনিউট্রিশন, কিন্তু নিউট্রিশনের এক্সেস হলেও তাকে আমরা কিন্তু ম্যালনিউট্রিশন বলি, যার জন্য এইসব কথাগুলো এলো একটু আগে। একটা কথা আমরা অনেকদিন থেকেই জানি, সেটার নাম হচ্ছে ব্যালেন্স ডায়েট, অর্থাৎ সুষম খাদ্য। এই সুষম খাদ্যটা সুষম কতটা কে ঠিক করবে, এবং শুধু ঠিক করলেই হবে না, সেটাকে পাওয়া যেতে হবে, অ্যাভেলেবিলিটি, এবং সেটা রুগীর কাছ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। এই তিনটে চারটে চেইন যদি না মেনটেন করা যায় তাহলে পরে কিন্তু পথ্য ডায়েট এই আলোচনার কোনো মানে হয় না। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে যেটা উনি বললেন, ভাইস চ্যান্সেলর ম্যাডাম বললেন, যে যে কোনো অসুখেই একটা লাইফস্টাইলের ব্যাপার আছে, জীবনশৈলী, কি খাবো, কিভাবে চলবো, কতটা এক্সারসাইজ করবো, ধূমপান করবো কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। তার মধ্যে কতটা খাবো এবং কতটা কোন জিনিসটা খাবো, সেটাও একটা ব্যাপার। তো আমরা যেমন ধরা যাক ডায়াবেটিস আছে, ডায়াবেটিসে তিনটে ডি আমরা বলি, একটা ড্রাগ, একটা ডিসিপ্লিন, একটা ডায়েট। এবারে তিনটের কোনোটাই কিন্তু মানে কারো মানে নয়, মানে একটা বাদ দিলে হবে না, তিনটেকেই চাই। এবারে প্রিভেন্টিভ ডায়েটেটিক্স আর কিউরেটিভ ডায়েটেটিক্স আর থেরাপিউটিক ডায়েটেটিক্স যেটা উনি বললেন, এখন দেখা যাচ্ছে ওই যে বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকেই একটা এমন ডায়েট খাওয়ানো হোক যাতে করে তার পরবর্তীকালে এই অসুখগুলো হবে না, সেই জিনিসটা কিন্তু আস্তে আস্তে চলে আসছে। আমি একটা জিনিসের উপরে খুব মানে হাইলাইট করার চেষ্টা করি। আমরা যখন ডাক্তারি ছাত্র ছিলাম বহু বছর আগে, প্রায় 40-45 বছর আগে, তখন থেকেই একটা মুভমেন্ট সারা পৃথিবীতে তৈরি হয়েছিল যে হেলথ ফুড বলে একটা কথা আছে, যেটার আরেকটা নাম হচ্ছে নিউট্রাসিউটিক্যালস। যেমন ফার্মাসিউটিক্যালস হচ্ছে ওষুধ, নিউট্রাসিউটিক্যালস হচ্ছে এমন কিছু কম্পাউন্ড যেগুলো নিউট্রিশন দেবে, এবং সেগুলো অনেক কিছু হতে পারে। আমি তার বাণিজ্যিক অনেক নাম আছে, আমি সেগুলো এখানে বলবো না। এই হেলথ ফুড বা হেলথ ড্রিঙ্ক, যেটা বাচ্চারা আপনারাও খেয়ে এসছেন, আমিও হয়তো ছোটবেলায় খেয়েছি, বা এখনো খায় কেউ কেউ, তার অনেক বিজ্ঞাপন আপনারা দেখেন মাস মিডিয়াতে, সেইগুলো কতটা যুক্তিযুক্ত ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে পরামর্শ না করে বোধহয় করাটা ঠিক হবে না, কারণ এটাও একটা বাণিজ্যের ব্যাপার। আমাদের যেমন ওষুধ একটা বাণিজ্য, ওষুধ খাওয়ার দরকার হলেই ওষুধ খাবো। দেখা গেছে প্রায় 80% অসুখ কিন্তু ওষুধ না খেলেই হয়।
তো সেই রেস্ট্রিকশনস গুলো যদি আমরা মাথায় রাখি, এবং যেহেতু এটা একটা ডায়েটেটিক্স এর কনফারেন্স, সেখানে মৌলিক ডায়েটেটিক্স কাকে বলে, এলিমেন্টারি ডায়েটেটিক্স, এটা এখন একটা সাবজেক্ট চলে এসেছে। তা সেই জায়গাগুলো কিন্তু আলোচনা হবে আজকে সারাদিন ধরে, এখানে অনেক পেপার পড়া হবে। তো এই কনফারেন্সটাকে আমরা সবাই মিলে উদযাপিত করতে যাচ্ছি এই ভেবে যে আগামী দিনের যারা মানুষ আছেন, বাচ্চা আছেন, বয়স্ক মানুষ আছেন, তাদের যাতে সুষম আহারের ব্যবস্থাটা থাকে, অসুখ করলেও অসুখ না করলেও, সেই জায়গাটাকে মাথায় রেখে আজকে স্বাস্থ্যকতা। থ্যাংক ইউ স্যার। ডক্টর সৌভিক সুরান প্লিজ। সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমি আবার এই মিটিংটাতে। সবচেয়ে টেকনিক্যাল ডিরেক্টর নেফ্রোলজি পিয়ারলেস, যেটা বাকি জেনারেল সাবজেক্টগুলো ম্যাডাম ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর কৃষ্ণাংশু রয়, শুভ্রজ্যোতি সবাই বললেন। কিডনির ব্যাপারে কিন্তু এত ইন্টারেস্টিং ডায়েটটা, কারণ এত ইম্পর্টেন্ট ডায়েটটা, আমার প্রতিটি পেশেন্টকে কিন্তু আমাকে পাঠাতে হয় সুদেশ নয় মোদের টিমের কাছে। কারণ যে মুহূর্তে কিডনির অসুখ হলো সেই মুহূর্তে আমাকে যেমন মেডিসিন দিতে হবে, তার সাথে কিন্তু ডায়েটটা ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, ইফ নট মোর। এবার আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাইছি, যার হয়নি, মানে এটা অলরেডি যার কিডনির অসুখ হয়েছে তাকে তো ডায়েটটা কন্ট্রোল করতেই হবে। যার কিডনির অসুখ হয়নি, যেটা নিয়ে আমরা ইনফ্যাক্ট এই বৃহস্পতিবার, যেটা 10th মার্চ আমাদের ওয়ার্ল্ড কিডনি ডে, আমরা যেটাকে উদযাপন করব, সেখানেও আমাদের যে প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্ট বলবো, সেখানেও আমাকে কিন্তু নিউট্রিশনের উপর খুব ইম্পর্টেন্স দিতে হবে। কি কারণে, এই যে যিনি বললেন এখন ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার, এইগুলো থেকে তো আমরা জানি কি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয়। এর সাথে কিন্তু ওবেসিটি, যাদের ওয়েট অনেক বেশি নর্মাল লোকেদের থেকে, তাদের কিন্তু কিডনির অসুখ হওয়ার চান্স অনেক অনেক বেশি। ডায়াবেটিস যাদের আছে তাদের সাথে ওবেসিটি, মানে দেয়ার ইজ এ টার্ম নাও নোন অ্যাজ ডায়াবেসিটি, তাদের কিন্তু কিডনির অসুখ এবং কমপ্লিকেশনস হওয়ার চান্স নর্মাল লোকের থেকে হয়তো প্রায় 100 গুণ বেশি দেখা যাচ্ছে। কি হয়, যাদের ওয়েট বেশি তাদের কিছু অ্যাডিপোজ সেলস থেকে কিছু কিছু হরমোন ইমব্যালেন্স হয়, যেমন লেকটিন, অ্যাডিপোনেকটিন, এইসব আছে, যেগুলো গিয়ে কিন্তু কিডনির ভেতরে যে আপনারা সবাই জানেন নেফ্রন বলে একটা জিনিস আছে, সেটাকে ফুরিয়ে দেয়। এবং যার ডায়াবেটিস আছে তার অলরেডি দ্যাট অ্যাডস দিয়ে কি একটা হাইপার ফিল্ট্রেশন হয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে কিডনিটা খারাপের দিকে চলে যায়। কাজে আমাদের প্রথম দিক থেকে আমাদের ছেলে মেয়েদের, আমাদের বন্ধুদের সবাইকে বলতে হবে যে এমন একটা ডায়েট ফলো করুন, যেটা ম্যাডামও বললেন স্কুলে থেকে শুরু করা উচিত, যে আমি যেন কোনোদিনই ওভারওয়েট না হই, আমার যেন ওজনটা বেড়ে না যায়, তাহলে কিন্তু আমার হার্টের প্রবলেম, অন্য প্রবলেমের সাথে সাথে কিডনির প্রবলেম হওয়ার চান্সও অনেক বেশি। এবার যাদের অলরেডি কিডনির অসুখ হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা কি বলি, আমরা একটা প্রোটিন রেস্ট্রিকশন বলি। কিন্তু শুধু প্রোটিন রেস্ট্রিকশন বললে অনেক সময় কি হয়, সবাই এত বেশি ডায়েট কন্ট্রোল করে ফেলেন, আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে যে ক্যালোরিও কমে যাচ্ছে এবং পেশেন্ট আলটিমেটলি একটা ম্যালনিউট্রিশন হয়ে গিয়ে আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তো সেই জন্য আমাকে যখন প্রোটিনটা রেস্ট্রিক্ট করতে হবে, তখন কিন্তু আমাকে ক্যালোরিটা মেনটেন করতে হবে, আমাকে বাকি যে নিউট্রিয়েন্টগুলো সেগুলো অ্যাডিকুয়েট দিতে হবে, যাতে পেশেন্টের ওভারঅল হেলথ কিন্তু ঠিক থাকে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাকে যেটা মনে রাখতে হবে যে সেটা হচ্ছে যে পেশেন্ট যাদের আমরা জানি যে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ যখন আমাদের ডিসপাইট অল আওয়ার এফোর্টস তারা যখন ডায়ালিসিসের স্টেজে পৌঁছচ্ছে, ডায়ালিসিসের স্টেজে গেলে কিন্তু ব্যাপারটা উল্টে যাবে, তখন কিন্তু আমাকে প্রোটিনটা বেশি দিতে হবে। এইসব জিনিসগুলো নিয়ে আমাদের এরপরে ডিসকাশন হবে যে কোন স্টেজে, কিডনির যে 5টা স্টেজ আছে, কোন স্টেজে ডায়েট দিলে আর কি ডায়েট দিলে আমরা অসুখটাকে, প্রোগ্রেশনটাকে প্রিভেন্ট করতে পারবো। আর যখন আবার ডায়ালিসিস স্টেজে আছে তখন পেশেন্টকে তো ভালো রাখতে হবে। আজকে আমার আন্ডারে হয়তো 10 বছর 15 বছর ধরে অনেক পেশেন্ট ডায়ালিসিস হচ্ছে, তাদের যদি আমি প্রোটিন রেস্ট্রিকশন বা ক্যালোরি রেস্ট্রিকশন করে দিই, তারা কিন্তু ডায়ালিসিসটা সহ্য করতে পারবে না, সেখানে আমাকে বাড়িয়ে রাখতে হবে। তো এইসব যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জিনিসগুলো, এগুলো নিয়ে আমাদের আজকে ডিসকাশন হবে। একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস বলে আমি শেষ করছি, কারণ এখানে খুব বেশি একাডেমিক্স বলে লাভ নেই। মিথ বলে যেটা আমরা জানি, যে অনেক ক্ষেত্রে অনেক রকম কনফিউশন থাকে, আমি যে কোনো ফোরামে স্কোপ পেলে এই এক্সাম্পলটা দিই। ডায়াবেটিস আপনারা সবাই জানেন যে আমরা, বা লোকেদের একটা স্ট্যান্ডার্ড ধারণা আছে যে আমরা একটা তেতো খেলে ডায়াবেটিস সেরে যাবে বা ডায়াবেটিস কন্ট্রোল হয়ে যাবে। তো আমার কাছে কয়েক বছর আগে একজন লোক এলো, তার ডায়াবেটিস আছে, তার হঠাৎ আমি দেখছি তার কিডনি আর লিভার দুটোই খারাপ হয়ে গেছে, মানে এটা জন্ডিস হয়ে গেছে, কিডনি ইউরিন আউটপুট বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না, কি ব্যাপারটা কি হলো। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে বলতে সে বলে যে আমি তো একটা জিনিস খেয়েছি, কিন্তু সেটা তো সবাই খায়। কি খেয়েছেন? বলছে যে সবচেয়ে তেতো জিনিস পৃথিবীতে কি হয়, কাঁচা মাছের পিত্ত। আপনারা সবাই জানেন পিত্ত ইজ বাইল উইচ ইজ এক্সট্রিমলি বিটার ইন টেস্ট। তো তাকে কেউ বলেছেন যে যদি কাঁচা মাছের পিত্ত আপনি গিলে খান জল দিয়ে, তাহলে কিন্তু আপনার ডায়াবেটিস সেরে যাবে।
এবং সে বেচারা একটা বড় সড়ো সে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে একটা এত বড় মাছ ধরে 3-4 কেজির মাছ ধরে তার পিত্তটা খপ করে গিলে ফেলেছে। এবং হোয়াট হ্যাপেন্ড, তার ডায়াবেটিস তো সারেইনি, উল্টে তার কিন্তু অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি অ্যান্ড অ্যাকিউট লিভার ডিসফাংশন নিয়ে আমাদের কাছে আসে। তাকে ডায়ালিসিস করতে হয় এবং আলটিমেটলি প্রায় 4-5টা ডায়ালিসিস লাগে, আলটিমেটলি তিনি ভালো হয়ে যায়। তিনি যাওয়ার পরেই নেক্সট 3 মান্থসে আরো 7 জন এলেন একই কন্ডিশন। তাদের মধ্যে কারোর ডায়াবেটিস আছে আর কারোর আবার ডায়াবেটিস নেই, তাদের বলেছে এটা খেয়ে নিলে কিন্তু ডায়াবেটিস সেরে যাবে। তখন আমরা রিসার্চ করলাম, স্টাডি করলাম, সারা পৃথিবীতে তখন মাত্র 8-2টো কেস ছিল। তারা কি জানিয়েছিল যে সাইপ্রিনল বলে একটা অ্যালকোহল থাকে, যেটা ওই কাঁচা মাছের পিত্ততে থাকে, যেটা আমরা যখন খাওয়ার সময় যদি কোনোভাবে ঢুকে যায়, সেটা যেহেতু কুকড হয়ে যায়, সেটা ডিস্ট্রয়েড হয়ে যায়। কিন্তু যদি কাঁচা গিলে খাওয়া হয় তাহলে কিন্তু ওর থেকে বোথ অ্যাকিউট লিভার ডিজিজ অ্যান্ড অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি হতে পারে। তো এই যে মিথগুলো, এগুলো অনেক সময় রিউমারের মতো স্প্রেড করে যায় এবং স্প্রেড করে গিয়ে আলটিমেটলি লোকেরা সাফার করে এখনো। মানে এটা তো আমি কয়েক বছর আগে বললাম, এই 6 মাস আগে আরেকটা স্পোরাডিক্যালি এরকম আরেকজন পেশেন্ট এসেছে। তো আমাদের সবার কর্তব্য, আপনাদেরও কর্তব্য, সবারই কর্তব্য, এই যে ভুল ধারণাগুলো লোকে নিয়ে চলে, এগুলোকে কিন্তু বন্ধ করা দরকার। একটা স্ট্যান্ডার্ড যেটা যেটা সুব্রজিৎ একটু আগে এভিডেন্স বেসড মেডিসিন বলে, এভিডেন্স বেসড মেডিসিন তাকেও আমাদের বোঝাতে হবে সাধারণ মানুষকে যে এই জিনিসটা দরকার, এর বাইরে কিছু করলে কোনো রিমার হলে সেটাকে কিন্তু ফলো করতে হবে। এরপরে আমরা প্রশ্ন নেব আপনাদের। থ্যাংক ইউ ডক্টর সোহেল। ডক্টর ভট্টাচার্য প্লিজ। আমি তো লাস্ট বলছি, তাই বাকি সবাই প্রায় পুরোটাই বলে দিয়েছে। আমি 2-3টে জিনিস খালি বলতে চাই। 1 নম্বর হচ্ছে যে মানে ধরুন এই যে নিউট্রিশন বা ডায়েটেটিক্সের যে ব্যাপারটা, এটা কিন্তু মানে ডাক্তাররা খুব ভালো বোঝেন বলে তো আমার ধারণা না, ডক্টর সুগাল হয়তো বোঝেন। তা আমাকে যদি কেউ স্পেসিফিক্যালি ডায়েট নিয়ে প্রশ্ন করে, আমি উত্তর দিতে পারবো। আমি একটা এত ক্যালোরি, এত প্রোটিন এগুলো লিখে দিই আমার পেশেন্টকে, কিন্তু তারপর তারা যখন স্পেসিফিক্যালি প্রশ্ন করে যে এটা খাওয়া যাবে, ওটা খাওয়া যাবে, তখন কিন্তু দিয়ে আমি যাই না। তার মানে একটা হচ্ছে যে আমাদের মেডিকেল কারিকুলামে প্রবাবলি একটা ল্যাকিউনা আছে রিগার্ডিং নিউট্রিশন, সেটা হয়তো গ্ল্যামারাস নয়, আমরা হয়তো মনোযোগ দিইনি হয় যখন পড়ানো হয়েছে। তো সেইটা একটা ইস্যু আমার মনে হয়। সেকেন্ড ইস্যু যেটা ম্যাডাম রেজ করেছেন, যে আপনি আমরা ধরুন একটা এত প্রোটিন, এত ক্যালোরি করে পাঠানো হলো আমাদের নিউট্রিশন ডিপার্টমেন্টে, তারা একটা ডায়েট চার্ট বানিয়ে দিলেন। প্রবলেমটা হয় তারপর তারা যখন পরে আমাদের কাছে ফেরত আসে, তখন মানে তাদের কমপ্লেন হচ্ছে যে যে ডায়েট চার্টটা দেওয়া হচ্ছে সেটা প্র্যাকটিক্যালি ফলো করা সম্ভব নয় ইন টার্মস অফ প্যালেটেবিলিটি। তার মানে হচ্ছে শুধু তো মানে একদম এই ধরে করে তো মুশকিল, কারণ আপনি একটা চার্ট বানাচ্ছেন বা আপনি একটা অ্যাডভাইস দিচ্ছেন, সেটা যদি আলটিমেটলি ফলোড না হয় তাহলে তো ডিফিটস দ্য পারপাস। তার মানে হচ্ছে যে যারা অ্যাকচুয়ালি এগুলো করছেন তাদেরকে প্রবাবলি একটু ফ্লেক্সিবল হতে হবে, আর একটু পেশেন্ট সেন্ট্রিক হতে হবে, যে একজন পার্টিকুলার পেশেন্টের তো লাইকস এন্ড ডিসলাইকস, আপনি বলতে পারেন এই পার্টিকুলার জিনিসটা দেওয়া যাবে না, কিন্তু খানিকটা ফ্লেক্সিবিলিটি তো দরকার। আর থার্ড যেটা মনে হয় যে মানে এমনিতে আমাদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসে এই 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 ফিল্ডটা প্রবাবলি বেশ নেগলেক্টেড আর কি। এবং সেখানে একটা পয়েন্ট প্রবাবলি হচ্ছে যে ধরুন আমাদের তো একটা ডিপার্টমেন্ট আছে, তারা রেগুলার ডায়েট চার্ট করেন, সবকিছুই করেন, কিন্তু তাদের কতটা এম্পাওয়ারমেন্ট আছে এটা নিয়ে একটু সন্দেহ আছে। মানে তাদের, আমার যেটা মনে হয় যে তাদের আরেকটু এম্পাওয়ার করতে হবে, তাদের আরেকটু প্রোঅ্যাক্টিভ হতে হবে। ডাক্তার কি বলছে সেটা ইজ ফাইন, কিন্তু তারা তো স্পেশালি ট্রেন্ড ইন দ্যাট ফিল্ড, তাই তাদেরকে সেই ফ্রিডমটা দিতে হবে টু বি প্রোঅ্যাক্টিভ। আমার এইটুকুই। থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমাদের এসেছেন, সম্প্রতি জয়েন করলেন ডক্টর অজয় সরকার। উনি আমাদের ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট প্লাস ফিজিশিয়ান আমাদের বিএলএস হসপিটালে। উনি ওনার কাছে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন, আমি তো ওনাকে রিকোয়েস্ট করছি আপনাদের অ্যাড্রেস করতে। আজকে ডায়েটেটিক্স এবং নিউট্রিশনের উপর ওনার কিছু বক্তব্য থাকে। নমস্কার, আমি একটু লেট ছিলাম কারণ হসপিটাল নামটা দিয়ে আসতে হতো। ডক্টর ভট্টাচার্য অলরেডি আপনাদের বলেছেন যে ইম্পর্টেন্স অফ নিউট্রিশন ইন হসপিটাল পেশেন্টস। আমরা তো নিউট্রিশন সবাই বলি, আউট পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট এবং চেম্বারে নিউট্রিশন কত ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু হসপিটালের পেশেন্ট পার্টিকুলারলি যারা ক্রিটিক্যালি, আমার ইউনিটটা মোস্টলি ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্টস থাকে, তাদের বিভিন্ন অর্গান ফেইলিওর থাকে, সেখানে কিন্তু
তাদের নিউট্রিশনাল সাপোর্টটা টোটালি ডিফারেন্ট, তাদের প্যাথোফিজিওলজিটাই ডিফারেন্ট, তাদের নিউট্রিশন রিকোয়ারমেন্টটা ডিফারেন্ট ফ্রম আদার পেশেন্টস। এবং সেখানে এটা অ্যাওয়ারনেসটা আমাদের প্রথম দিকে ছিল না। আমরা পেশেন্টদের প্রথম থেকেই বিভিন্ন মেডিসিন, বিভিন্ন অর্গান সাপোর্ট দিয়ে চিকিৎসা করতাম, কিন্তু পরে দেখা যাচ্ছে যে এরা ভালো হচ্ছে না, একটা স্টেজে এসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। এই যে স্ট্যাগনেশনটা হচ্ছিল তখন এই স্পেশালিটিটাই বেশি দিন হয়নি, এটা ক্লিনিক্যাল কেয়ার স্পেশালিটি ধরুন লাস্ট 25-30 বছর ধরে লোকে জানতে পেরেছে, এবং লাস্ট 15 ইয়ার্সে একটা স্টিপ রাইজ হয়েছে, সমাজের প্রত্যেকে এখন জানে যে এটা আলাদা একটা ডিপার্টমেন্ট। কিন্তু এর যে বিভিন্ন আসপেক্টে এখনো আমাদের কাছে আনভার, আমাদের কাছে এই স্পেশালিটিটা এভরিডে ইভলভ করছে। এবং এখন দেখা যাচ্ছে যে আমরা সাধারণত খাবার খেলে কি হয়, খাবারের মেজরিটি আমাদের যে এনার্জি দরকার সেটাতে ইউটিলাইজ হয়, পার্টলি আমাদের স্টোর হয়, যখন আমরা খাচ্ছি না সেই স্টোরেজটা চলে আসে। কিন্তু ক্রিটিক্যালি পেশেন্টদের আপনি খান বা না খান, তাদের কিন্তু স্টোরেজ থেকেই সব জিনিসটা বেরোতে থাকে, বিশেষ করে প্রোটিন। ন্যাচারালি তারা প্রোটিন ডিপ্রাইভড হয়ে যায়, এই জন্য এদেরকে খুব হাই প্রোটিন ডায়েট দিতে বলি আমরা। হয়তো আপনারা দেখবেন যে ক্রিটিক্যালি পেশেন্টদের একটা বিরাট বিল উঠছে, হ্যাঁ, সেই বিলের একটা কারণ কিন্তু ফুড। ফুডে এত আমাদের সেই ফর্মুলা ফুডে চলে যেতে হয়, কেননা আমরা যে ফুডগুলো দিতে চাই আমাদের কিচেন থেকে তৈরি করা, তার মধ্যে অনেক রকম ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে, সেই ভয়টা থাকে। আর এই পেশেন্টটা এত ইমিউনো কম্প্রোমাইজ থাকে যেটা আমরা ওই ফুডটা দিয়ে আবার খাওয়াচ্ছি, এদিকে একটা ইনফেকশন ইনভাইট করছি। সেই জন্য প্রথম দিকে আমাদের ওই ফর্মুলা ফুডগুলোকে চালাতে হয়, তার একটা কস্ট চলে আসে। এইগুলো এই অ্যাওয়ারনেসটা আমার মনে হয় দরকার লোকের, যে মানে আমাদের তো এগুলো প্রত্যেক দিন ফেস করতে হয়, যে বিলিংটা। এবং এদের তো বিলিং এর অনেক রকম ফ্যাক্টর থাকে, ওয়ান অফ দ্য ফ্যাক্টর কিন্তু নিউট্রিশন। এবং এটাকে ডিপ্রাইভ করলে কিন্তু কিছু লাভ হবে না, অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে পেশেন্টের আউটকামটা জিরো। সেই জন্য এই আসপেক্টটা আমার মনে হয় এরকম নিউট্রিশনাল প্রোগ্রাম হওয়া উচিত, লোকের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস। যেরকম আগে অ্যাওয়ারনেসটা ছিল না, সেপসিস ওটা অ্যান্টিবায়োটিক দেবো ভালো হয়ে যাবে, কি এত টাকার অ্যান্টিবায়োটিক পেশেন্ট ভালো হলো না, তার মানে কি ব্যাকটেরিয়াগুলো যে যত অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করবো তত রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়া হবে। এই জিনিসগুলোকে আমাদের বোঝার, এবং এখন মানুষ বুঝতে পেরেছে, এবং তার কিছুটা কন্ট্রিবিউশন আপনাদের আছে, যে এটা নিয়ে মাঝে মাঝে আমি পেপারে দেখি যেটা বেরোচ্ছে, এই অ্যাওয়ারনেসটা লোকের মধ্যে দরকার। হ্যাঁ, কেননা মেডিকেল সায়েন্স কিন্তু শুধু ডাক্তার দিয়ে এগোতে পারবে না, এটা এগোতে গেলে সবার কন্ট্রিবিউশন দরকার। এবং আমার মনে হয় এই প্রোগ্রামগুলো আরো ফ্রিকুয়েন্ট হওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ। এই সূত্রে একটা কথা বলে রাখি যে কেন পিয়ারলেস এটাতে উদ্যোগ নিল, কেন পিয়ারলেস হাসপাতাল থেকেই আমরা কোভিড-19 এবং তার নিউট্রিশনের সম্পর্কে কিন্তু রিসার্চ করেছি, এবং আমাদের 2021-এ জার্নাল অফ ইন্ডিয়ান ডায়েটেটিক অ্যাসোসিয়েশন, সেখানে কিন্তু আমাদের যে গ্রুপটা আছে পিয়ারলেস এ, তারা কিন্তু পেপার পাবলিশ করেছে এবং দেখিয়েছে যে কোভিড রোগীদের নিউট্রিশনের স্টেটাস খারাপ ছিল। অনেক কটা রোগী ডক্টর এ কে সরকারের আন্ডারে ভর্তি ছিলেন, তারা খুব সিরিয়াস ছিলেন, তাদের নিয়ে অনেক বড় যুদ্ধ চলেছে, কিন্তু তাদের একটা স্ক্রিনিং টুল মাস্ট বলে একটা স্ক্রিনিং টুল দিয়ে আমরা স্ক্রিন করে দেখেছিলাম যে 65%-এর বেশি যারা আইসিইউতে গেছিলেন তাদের মধ্যে কিন্তু তাদের নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি ছিল, এবং বেশিরভাগই রোগী তারা কিন্তু বাঁচতে পারেনি। তো এই পেপারটা শুধু আজকে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট না, এই রিসার্চটা ভারতবর্ষের প্রথম রিসার্চ, এবং নিউট্রিশনের সেই জিনিসটাকেই কিন্তু আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আজকের এই কনফারেন্সে। আপনারা দেখবেন যে অনেক ছাত্রছাত্রী যারা যোগ দিয়েছেন তারা কিন্তু অনেক নানা ধরনের রিসার্চ পেপার আজকে প্রেজেন্টেশন হবে, এবং সেইখানে বেস্ট পেপার সিলেকশন করা হবে। এই আমার দিক থেকে এতটুকু। আমাদের সাথে আছেন ডক্টর সুদীপ্ত ভট্টাচার্য, যিনি আমাদের মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট, উনি আমাদের অর্গানাইজিং কমিটি যেটা কোর কমিটিতে আছেন। মেডিকেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে আমাদের একটা বিরাট সাপোর্ট সবসময় ডক্টর ভট্টাচার্য দিয়ে থাকেন। ডক্টর ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করবো যে দুটো কথা বলার জন্য। Good afternoon. I welcome all the journalists who have come here for
cover the nutrition up to 2022 organized by the PLS Hospital. Prevention is always better than cure. কিন্তু যত আজকে 22 বছরের মেডিসিন আমি বুঝতে পারি যে এর থেকে বড় সত্যি কথা আর কিছু হয় না। যদি আমরা আগের কথা ভাবি, একটা সময় ছিল যখন আমাদের বাবা মারা যখন আমরা খুব ছোট থাকি, সেই পেডিয়াট্রিক এজ গ্রুপের পপুলেশন নিউট্রিশন নিয়ে সবাই খুব চিন্তা করতো, কিন্তু সাময়িক লিঙ্কটা যখন আমরা বড় হই তখন যেন হারিয়ে যায়। আমরা অ্যাডাল্ট নিউট্রিশনের উপর না বাড়িতে আমাদের খুব বেশি চিন্তা ভাবনা আমরা করি। কিছুটা চিন্তা ভাবনা নিশ্চয়ই যারা হসপিটালাইজ পেশেন্ট হয় তাদের কেয়ার করার জন্য স্পেশালাইজ নিউট্রিশনিস্টরা থাকে, ডাক্তাররা থাকে, তারা কেয়ার করে। এবং এই ক্ষেত্রে মেডিকেল সায়েন্স এত ফাস্ট অ্যাডভান্স হচ্ছে যে কনসেপ্টটা 5 বছর আগে ছিল সেই কনসেপ্টটা 5 বছরের মধ্যে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। আমরা যখন এটা বুঝতে পারলাম যে নিউট্রিশন প্লেজ এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন দ্য নট অনলি প্রিভেনশন এন্ড কিউরিং ডিজিজ, তখন আমরা ভাবলাম যে এই ক্ষেত্রে যে নতুন আপডেটগুলো হচ্ছে, নিউট্রিশনের ফিল্ডে যে আপডেটগুলো হচ্ছে, সেই আপডেটের নলেজ দিয়ে যদি আমরা পেশেন্টকে আরো বেটার কেয়ার প্রোভাইড করতে পারবো, যেটা আউটকাম আরো বেটার হয়। আজকে আমাদের যে ডিফারেন্ট এরপরে যে সেশনগুলো আসবে সেগুলোতে ডিফারেন্ট সেগমেন্টে, যেমন ক্রিটিক্যাল কেয়ারে, কার্ডিওলজিতে, নেফ্রোলজিতে নিউট্রিশনে কি অ্যাডভান্সমেন্টগুলো হয়েছে সেটা নিয়েও আমরা আলোচনা করব। তো আমার এটাই বক্তব্য যে এটাই আমাদের উদ্দেশ্য এই কনফারেন্সটা আয়োজন করার, যাতে আমরা অনেক পেশেন্ট আউটকাম আমাদের দেশের মানুষের ক্ষেত্রে অনেক উন্নত বেটার। থ্যাংক ইউ। কিছুটা আমি বলবো, কিছুটা স্যার বলবেন। আচ্ছা, অ্যাজ এ নিউট্রিশনিস্ট আমি বলবো যে হ্যাঁ, অনেকটাই চেঞ্জ এসেছে। কারণ আগে হয়তো মানুষ অতটা অ্যাওয়্যার ছিল না, কিন্তু এই এত 2 বছর ধরে বাড়ি বসে থেকে তাদের অ্যাওয়ারনেস একটু বেড়েছে, এবং যেহেতু ইমিউনিটি কথাটা প্রচুর উঠে আসছে, এবং অনেক জায়গাতেই ভিটামিন ডি, ভিটামিন সি এগুলো কিন্তু পোস্ট কোভিড পেশেন্টদের ট্রিটমেন্টের জন্য সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হচ্ছে। তো সেগুলো শুনেও মানুষের একটু অ্যাওয়ারনেস আসছে কি যে এই ধরনের যদি থ্রু মেডিসিন দিয়ে না নিই, যদি আমরা থ্রু ফুড আমরা প্রথম থেকে এই খাবারগুলো খাই, তাহলে হয়তো ইমিউনিটিটা বেটার হবে। ভিটামিন ডি লেভেলটা আজকাল আমাদের মানে জেনারেলি শহরে দেখা যায় যে সবারই ভিটামিন ডি লেভেল ভীষণ কম, সবসময় ভিটামিন ডি এর কোর্স করতে হয়। তো সেই জন্যই তারা চাইছে যে প্রথম থেকে যদি ভিটামিন ডি রিচ কি খাবার তারা খেতে পারে, ভিটামিন সি রিচ কি ফুড খেতে পারে। তারপরে আরেকটা কথাও খুব উঠে আসছিল যে প্রোটিন, যারা হয়তো প্রপার প্রোটিনটা নেয় না তাদের অনেক সময় ইমিউনিটির একটু প্রবলেম হয়। তো এই সব মিলিয়েই একটু অ্যাওয়ারনেস অনেকটা বাড়ছে আর কি। এটা আমার মনে হয়েছে, কারণ আমাদের কাছে প্রচুর কোয়ারিজ এসছে যে ম্যাডাম কোভিডের পর কি খাবো, তারপরে কোভিডের পর তো সব উইকনেস এতটাই বেড়ে গেছে যে প্রপার একটা ডায়েট অনেকেই মেনটেন করতে চাইছে। মনে হয় আমার লোকে একটু সতর্ক হচ্ছে আর কি। কোভিড নিয়ে আমি একটু বলতে চাই, কারণ আমি নিজেও কোভিডে ইনফেক্টেড হয়েছিলাম এবং কোভিড পেশেন্ট আমি 2 বছর ধরে ইন্টেন্সলি দেখে এসেছি। তাতে যেটা দেখেছি যে কোভিডে একটা ওয়েট লস কিন্তু সিগনিফিকেন্ট, এবং আমার নিজেরও হয়েছিল, যদিও আমি মাইল্ডলি বলবো, একটু মডারেট সিমটমস ছিল, কিন্তু আই লস নিয়ারলি 4.5 কেজি, কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, লস্ট হওয়ার, আমি যে খাইনি, হসপিটালে আমি ছিলাম, রেগুলার মিল ছিল, আমার অ্যাপেটাইট ঠিক ছিল, কিন্তু একটা লস। তার মানে এই ভাইরাসটা অন্য ভাইরাসের থেকে ডিফারেন্ট, যে মানে উইদাউট হ্যাভিং এনি সিরিয়াস সিমটমস, আমার কোনো ডায়রিয়া হয়নি, আমার ইনটেক কমেনি, বাট আই লস্ট 4.5 কেজি, which was probably আমার ক্ষেত্রে হয়তো 5% লস। কিন্তু আমি অনেক পেশেন্ট দেখেছি দে হ্যাভ লস্ট 10% অফ দেয়ার বডি। হ্যাঁ, যে 70 কেজি ছিল 60 কেজি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এরকম আউটডোরে দেখেছি অনেক পেশেন্ট, এবং তাদের যে প্রত্যেকেরই যে ভেন্টিলেটরে ছিল বা প্রত্যেকেই যে সিভিয়ার হয়েছিলেন তা নয়। তার মানে এটা একটা ওয়েট লস। আর আমরা বলি যাদের মোর দেন 10% হয় সেটা কিন্তু একটা সিরিয়াস প্রবলেম, তাদের কিন্তু একটা নিউট্রিশনাল সাপোর্ট মাস্ট। সেই জন্য কোভিডে মেডিসিন তো কিছু নেই, আর এদের ইমিউনিটিটাও কমে যায়। আর আমরা জানি নিউট্রিশন শুধু এনার্জি দেয় না, এটা ইমিউনিটিও দেয়। তার ফলে এই কোভিড পেশেন্টদের কিন্তু নিউট্রিশনের একটা বিরাট ফ্যাক্টর আছে, এবং তাদেরকে অ্যাডিকুয়েট ক্যালোরি দিতে হবে, যা তারা কনজিউম করে তার থেকে একটু বেশি দিতে হবে,
আমার তার যা ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট তার থেকে কিছুটা স্টোরেজে যাওয়া উচিত এবং সেই স্টোরেজটা যেটা লস করেছে সেইটাকে কারেক্ট করবে। প্লাস ইমিউন কিছু কিছু ডায়েটের মধ্যে আমরা জানি যে তারা ইমিউন বুস্ট করে, হয়তো আমরা জানি না, এখন এই স্টাডিগুলো পরে ভবিষ্যতে আসবে। তো এগুলো তো আমরা পুরো ডিজিজটাই নতুন আমাদের কাছে, অনেক কিছুই এভরিডে আমরা জানছি। তো এই হচ্ছে কোভিড। কোভিড কিন্তু জাস্ট একটা শ্বাসকষ্ট, অক্সিজেন কমলো, নাকের সুগন্ধ পেলাম না, এইসব ব্যাপার না। কিছু নেই, তারাও কিন্তু ওয়েট লস করেছে। আপনি দেখবেন আপনাদের বন্ধু বান্ধবের মধ্যে যারা অ্যাসিম্পটোমেটিক ছিল, even then they have lost at least 2-3 kg without any reason. Sorry to interrupt you. I mean, this is not a question. I'll just share something with you. আপনি যেটা বললেন, আমাদের বডিতে না সাইমালটেনিয়াসলি অ্যানাবলিজম ক্যাটাবলিজম চলতে থাকে, কিন্তু when you overcome this catabolism you will gain weight, but in COVID infection time everybody is losing weight because of the increased catabolism. কেন ক্যাটাবলিজম বাড়ছে আমি জানি না, আপনি এগুলো আমাকে আরো পড়তে হবে, জানতে হবে, কিন্তু এটা আমার অবজারভেশন, সেটাই আপনাদের this is a nice thing. I was trying to ask somebody, আমি হয়তো one-on-one জিজ্ঞেস করতাম, but since you raised the point out, so I am a typical example of this. I mean, I lost 70 আমি kg একটু within 15 days. উল্টো দিকটা বলবো আবার। হ্যাঁ। মানে আমি যে স্পেশালিটিটা যেটা একটু আগে বললাম, প্রোটিন রেস্ট্রিকশনের ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এবার একটা মাইল্ড কোভিড হলো, তিনি ডেবিলিটেটিং হয়ে যাচ্ছে আপনার মতো বা ডক্টর সরকার যাদের বলছে, তাদের ন্যাচারালি আমাকে নিউট্রিশনটা বাড়াতেই হবে। আমার কোনো হসপিটালাইজেশন হয়নি, নাথিং অফ দ্যাট সর্ট। আমি আবার উল্টোর দিকটা বলছি, একটা মাইল্ড কোভিড হয়েছে তার হয়তো ওয়েট লস তো সবার হবে না, কিছু লোকের, যেটাই মেডিসিন বা মানুষের যেটা বলা হয় না, মানে ইন্ডিভিজুয়াল ব্যাপার, মেশিনের থেকে মানুষের তফাৎটা। কারোর মাইল্ড কোভিডে ওয়েট লস হয়ে যাচ্ছে, কারোর হয়তো মডারেট কোভিড হয়ে অতটা ওয়েট লস হচ্ছে না। কিন্তু এই যে লোকের মধ্যে একটা হলেই আমাকে প্রচুর প্রোটিন খেতে হবে, এটা একটা মাথায় ঢুকে গেছে। আমি আবার উল্টো দিকটা ফেস করছি। ধরুন একজন পেশেন্ট আসছে, তার একটা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আছে, সাপোজ ক্রিয়েটিনিনটা 1.8 আছে, তার একটা কোভিড হয়েছে, এবার মাথায় ঢুকে গেছে তো প্রচুর প্রোটিন খেতে হবে। এবং তিনি হয়তো 3 মাস পরে আসছেন, প্রতিদিন গপ গপ করে প্রোটিন খেয়ে আলটিমেটলি আমার কাছে যখন ল্যান্ড আপ করলেন তখন তার ক্রিয়েটিনিনটা 4 হয়ে গেল। তো মানে আমাদের অপটিমাইজেশন যেটা ইম্পর্টেন্ট না, যেটা সুদেশনাথের কাজ বা সবার কাজ, তখনই আর কি আমাকে ডাইটিশিয়ানের বুঝতে রোল হবে আর কি। কাজে, মানে প্রোটিনটা আমাকে কাকে বেশি দিতে হবে, কাকে আমাকে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে, সেই জিনিসগুলোকে ব্যালেন্স করা। So the bottom line is you'll have to visit a doctor once. I mean, Absolutely. Otherwise- Self-medication and ডক্টর অ্যান্ড ফলোড and বাই Yeah, of nutritionist. মানে যেটা বটম লাইন হচ্ছে, যদি ট্যাগ লাইন বলা হয় নিউট্রিশন বা ডায়েটেটিক্স, ইট ইজ অ্যাবসলিউটলি পার্সোনালাইজড। right. একদম ইন্ডিভিজুয়াল কে ধরে ধরে না করলে পারে কোনো গণক বা কোনো গতে হয় না। আমরা এখানে যতজন বসে আছি সবাই এক পরিমাণ খাবার যদি 6 মাস ধরে খাই, কারোর কারোর ওজন বাড়বে, কারোর কারোর বাড়বে না, কারোর কারোর হয়তো কমে যাবে। সুতরাং প্রত্যেকটা মানুষের ইন টার্মস অফ নিউট্রিশন বা ডায়েটেটিক্সের ইন্ডিভিজুয়ালাইজড কেয়ার বা থেরাপি দরকার। ডাক্তারিতেও আমরা পার্সোনালাইজড মেডিসিন কথাটা বলি, সেটা অনেকটা আমরা অ্যাচিভ করতে পেরেছি আগের তুলনায়, কিন্তু ডায়েটেটিক্সে ইটস অ্যাবসলিউটলি পার্সোনালাইজড, আর কোনো রকম ভাবে জেনারেলাইজড করা যাবে না। আর আমি এটা নিয়ে একটা বলবো যে এটা কিন্তু ওভারনাইট হবে না। মানে কাল আমার কোভিড হয়েছিল, আজকে আমি ভীষণ কনসিয়াস হয়ে গেলাম, ছুটে ছুটে আমি একদম নানান রকম কিছু শুরু করে দিলাম, কেউ কাড়া খাচ্ছে, কেউ হালদি মিল্ক খাচ্ছে, সেটা কিন্তু ওভারনাইট কিচ্ছু হবে না। এই জন্যই এই অ্যাওয়ারনেসটা, যে আজকে কোভিড হয়েছে, কিছুদিন পরে হয়তো অন্য কোনো ভাইরাস আবার আমাদের অ্যাটাক করবে, কিন্তু এখন থেকে যদি আমরা সচেতন হই, তাহলে এখন থেকে আমরা একটা হেলদি ডায়েট মেনটেন করবো, যাতে আবার নেক্সট অন্য কোনো ভাইরাস এলেও আমরা সেটাকে ফাইট করতে পারি। সেই জন্য কিন্তু একটা লং টার্ম প্রসেস এটা। মানে আমি যখন খুশি যা তা খেয়ে ফেললাম, আবার তারপরের দিন এক সপ্তাহ গিয়ে আমি দারুণ একটা কন্ট্রোল ডায়েটে চলে গেলাম, এরম ভাবে হবে না। এটা একটা ব্যালেন্স থাকা দরকার, একটা লং টার্ম হেলদি ডায়েটের মধ্যে থাকা দরকার। Any other questions আপনাদের? হ্যাঁ, আমরা সবসময় সেটা চেষ্টা করি যে ন্যাচারাল যে ফুডগুলো আছে, হাতের কাছে যে ফলগুলো আছে সেগুলো খাবার। যেরকম মানে যদি হাই প্রোটিন আমরা বলি, ডিম একটা খুব ভালো খাবার, মাত্র 6 টাকায় আমরা একটা ডিম পাই, হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু, তো সেটা খাওয়া যেতে পারে। খুব দাম দিয়ে মানে বাচ্চা মানেই তাকে ওই শিঙি মাগুর কিনে খাওয়াতে হবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই, যে কোনো মাছ খাওয়ানো যায় প্রোটিনের জন্য বলবো। আজকাল মডার্ন ফ্যামিলিতে একটা খুব ট্রেন্ড হয়ে গেছে, আমার বাচ্চা চিকেন ছাড়া খায় না, এটা একটা ভীষণ ভুল ধারণা, এটা একদমই নয়। সব রকম মিলিয়ে মিশিয়ে আমরা যেরকম ছোটবেলা থেকে বড় হয়েছি, কোনো সাপ্লিমেন্ট না খেয়ে ন্যাচারাল ফুডকে,
মাছ, মাংস, ডিম, দুধ এগুলো রাখা দরকার। যদি ভেজিটেরিয়ান হয় তাদের কিন্তু একটু প্রোটিনটা, আমাদের দেশে দেখা যায় যে মেনলি তো বেশিরভাগ লোকই ভেজিটেরিয়ান, ওভারঅল ইন্ডিয়াতে পার্সেন্টেজ দেখা যাচ্ছে যে প্রোটিন ডেফিসিয়েন্সি আছে। তো যারা ভেজিটেরিয়ান তাদের একটু ভেজিটেরিয়ান রিচ প্রোটিন, যেগুলো সয়াবিন বলুন, ডাল বলুন, মিল্ক প্রোডাক্ট এগুলো খেতে হবে। প্লাস মিল্ক প্রোডাক্টটা আমাদের এই বাঙালিদের এদিকে একটু অনেকটাই নেগলেক্টেড থাকে, যে সবারই একটু গ্যাসের নাকি প্রবলেম হয়, কিন্তু সেটা আমার মনে হয় যে প্রফেশনালের সঙ্গে কথা বলে সেটা ওভারকাম করা যায় সেই প্রবলেমটা। কিন্তু মিল্কের যে প্রোটিনটা আছে, ক্যালসিয়ামটা আছে, ওটা খুব দরকার। এইভাবে এটা তো গেল। প্লাস ফলের ক্ষেত্রে বলবো যে যখনই কস্টের কথাটা আসছে, আমার যে হয়তো ক্ষমতা নেই কেনার, কিন্তু সেও বেদানার রস করে খাওয়াচ্ছে বাচ্চাকে, সে প্রচুর দামি স্টিকার লাগানো আপেল খাওয়াচ্ছে, সেটা কোনো দরকার নেই। সব থেকে ভালো ফল আমি বলবো, সব থেকে কম দামে কলা। কলা মানে যদি তার কোনো রেস্ট্রিকশন না থাকে, মানে গলাতে কোনো আদার কোনো প্রবলেম না থাকে, কলা হচ্ছে ভীষণ ভালো একটা খাবার। মানে হাই ক্যালোরি, ইনস্ট্যান্ট এনার্জি পাবে, হাই পটাশিয়াম, যত রকমের এসেনশিয়াল ভিটামিনস আছে, মিনারেলস আছে কলার মধ্যে আছে। তো একটা করে কলা যদি প্রত্যেককে রোজ খান, মানে আমি বললাম যে যদি কোনো সমস্যা না থাকে গলা থেকে, সেটা খুবই ভালো। পেয়ারা, পেয়ারা তো মানে অনেকের বাড়ি একটু গ্রামগঞ্জে, শহরে আর হয়তো নেই, বাড়ির বাগানে পেয়ারা টেয়ারা তো পাওয়াই যায়, সেটা যদি একটা করে খাওয়া যায়, ভীষণ রিচ সোর্স অফ ভিটামিন সি। তারপরে আমলকি, আমলকিতে অসম্ভব হাই লেভেলের আপনার ভিটামিন সি রয়েছে। তো একটা করে আমলকি খেলে কিন্তু আমাদের যতটা আমাদের রেকমেন্ডেড ডায়েটারি অ্যালাউন্স আছে, সেই একটা করে আমলকি থেকে কিন্তু আমরা রোজ সেই ভিটামিন সিটা পেয়ে যাব। এরকম ছোট ছোট জিনিস, মানে ওই বেদানা খেলে একবার প্রচুর নিউট্রিশন হয়ে গেল, আপেল খেলে হয়ে গেল, একদমই নয়। এই ছোট ছোট কম দামি খাবারগুলো, সেইটাও কিন্তু অ্যাওয়ারনেস, যে যে কোনো খাবার থেকে আমরা খেতে পারি। প্লাস মডার্ন ফ্যামিলিতে যে ভেজিটেবলস খায় না লোকজন, ভেজিটেবল খাওয়া খুব দরকার, কারণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যত রকমের ভিটামিন মিনারেল এগুলো প্রচুর পাওয়া যায়। তো অজস্র ফুড আছে যেটা আমরা কম দামে খুব ইজিলি আমরা ভালো, মানে হেলদি ফুড বলা যেতে পারে। একটু বলি নানা রকম ভ্যারিয়েন্ট ইন জেনারেল নানা সবটাই যে কোনোটা খাওয়া যেতে পারে। এটা লাস্ট কোয়েশ্চেন নাও করবো কেন আমাদের